You are watching ISCO Steel Television. नमस्कार, आप देख रहे हैं इसको समाचार और आपके साथ मैं हूं काजल। নমস্কার, দেখছেন ইসকো সমাচার আর আপনাদের সঙ্গে আমি স্বাগতা। খবরের বিস্তারিত অংশে যাওয়ার আগে দেখে নেব নিউজ হেডলাইন্স। গত 1 নভেম্বর 2013 আইএসপির মডার্নাইজেশন সাইটে উদ্বোধন হয়ে গেল পাইপ কনভেয়ার বেল্টের। हमारे इसको स्टील प्लांट बनपुर में विजिलेंस वीक संपन्न, कर्मियों व स्कूली छात्रों ने दिखाई सकारात्मक पहल। মহা ধুমধাম ও সমারোহে আইএসপিতে পালিত হলো কালী পূজা ও দীপাবলি উৎসব। গত 31 অক্টোবর 2013 সেল ফুটবল একাডেমি পরিদর্শনে গেলেন ইডিপিএন্ডে ডক্টর এন মহাপাত্র। इंटर डिपार्टमेंटल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का विजेता बना पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनल में अकाउंट्स विभाग को 2-0 सेट से हराया। গত 5 নভেম্বর 2013 তারিখে জিএমপিএন্ডে অফিসে প্রদান করা হলো মৃত কর্মীর পরিবারের হাতে এমপ্লয়িজ মিউচুয়াল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিমের অন্তর্গত চেক। গত 6 নভেম্বর 2013 মারোয়ারি মিত্র সেবা সমিতির ব্যবস্থাপনায় আসানসোল ক্লাবে হয়ে গেল দীপাবলির প্রীতি সম্মেলন। চলে যাচ্ছি বিস্তারিত খবরে। ইসকো স্টিল প্ল্যান্টে একদিকে যেমন নতুন কারখানা গড়ে উঠেছে, তেমনি সমানভাবে উৎপাদন হবে পুরনো কারখানাটিতেও। এই জন্য একদিকে যেমন পুরনো কারখানা থেকে নতুন কারখানায় পণ্য পরিবহন করা হবে, তার পাশাপাশি নতুন কারখানা থেকেও পুরনো কারখানাতে পণ্য পরিবাহিত হবে। গত 1 নভেম্বর 2013 শুক্রবার মডার্নাইজেশন সাইটের পণ্য পরিবহনের জন্য উদ্বোধন হয়ে গেল পণ্য পরিবহনকারী পাইপ কনভেয়ার বেল্টের। প্রথমে ফিতে কেটে কন্ট্রোল রুমটির উদ্বোধন করেন আইএসপি সিইও শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি। এরপর তিনি ফলক উন্মোচন করেন। তারপর তিনি কম্পিউটারের মাউস ক্লিক করে কনভেয়ার বেল্টটির নো লোড ইন্টিগ্রেটেড কমিশনিং করেন। তারপর নারকেল ভেঙে মঙ্গলাচরণ করেন সিইও শ্রী কোঠারি ছাড়াও ইডি ওয়ার্ক শ্রী আইসি সাহু, ইডি প্রজেক্ট শ্রী আর এন দাস, ইডি এমএম শ্রী এস কে গর্গ, ইডি পিএন্ডে ডক্টর এন মহাপাত্র, এছাড়াও আইএসপির উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। এই বেল্টগুলি মূলত নতুন প্লান্ট থেকে আয়রন ওর, লাম্প, ডলোমাইট প্রভৃতি পুরনো প্লান্টে পরিবাহিত করবে। অন্যদিকে পুরনো প্লান্ট থেকে কাঁচামাল আসবে নতুন প্লান্টে, মূলত হবে কোক ট্রান্সপোর্টেশন। এ বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত জানালেন ডিজিএম প্রজেক্ট শ্রী কে ভি আর রাজু। This pipe conveyor is meant for iron ore and dolomite transport from new plant to the old plant. We must understand that the pipe conveyor, for the first time we are getting in ISCO steel plant under its modernization as a part of RMHS project. In our scope we have two pipe conveyors, one meant for coke transport from old plant, that is from number 10 battery, and that coke will be taken to new coke sorting plant. From there it will be fed to new blast furnace. And the another pipe conveyor which is meant for transporting iron ore lump and dolomite from new raw material handling system to existing blast furnace, that is blast furnace number 2, through series of conveyors. Today's start of the conveyor. This pipe conveyor we have started earlier on isolation basis, but now we have tried on integrated basis, right from ore handling plant, charging system to
the discharge at existing plant. वैसे तो जीवन के हर क्षेत्र में सतर्कता अपनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन व्यवहारिक जगत में इसका संबंध भ्रष्टाचार से निपटने वाले उपायों से है। आज भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए एक ज्वलंत समस्या बन चुका है। किसी भी गणतांत्रिक देश की चादर पर यह एक काला धब्बा है, क्योंकि किसी भी गणतांत्रिक देश के विकास व समृद्धि की पटकथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन अर्थात स्वच्छ शासन के पन्नों पर ही लिखी जाती है। यही कारण है कि हमारे देश के सरकारी संस्थानों संगठनों में विजिलेंस वीक अर्थात सतर्कता सप्ताह मनाया जाता है। कहा भी जाता है, सतर्कता हटी भ्रष्टाचार पटी। गत 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हमारे इस्को स्टील प्लांट बानपुर में कारखाने के विजिलेंस डिपार्टमेंट के तत्वावधान में विजिलेंस वीक मनाया गया। इसका पुरस्कार वितरण व समापन समारोह का आयोजन 2 नवंबर को संपन्न हुआ। समापन समारोह में हमारे सीईओ श्री नरेंद्र कोठारी मुख्य अतिथि थे। उनके साथ ईडी वर्क्स श्री IC साहू, ईडी फाइनेंस श्री सुधीर कुमार, EDP&A डॉक्टर निर्मलेंदु महापात्रा तथा DGM विजिलेंस एंड ACVO श्री MPC रेड्डी मंच पर विराजमान रहे। अतिथि दीर्घा में DIG CISF श्री A कुमार, DMNHS डॉक्टर A चैटर्जी, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण विजिलेंस वीक के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजय प्रतियोगीगण उपस्थित थे। आयोजन के प्रारंभ में मंचस्थ अतिथियों का पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया गया। श्री रेड्डी ने अपने स्वागत भाषण में विजिलेंस वीक के आयोजन की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए इस दौरान हुई प्रतियोगिताओं का जिक्र किया। निबंध प्रतियोगिता के निर्णायकों द्वारा निबंध पर की गई टिप्पणी काफी उत्साहवर्धक रही। इस सप्ताह के दौरान PCP ट्रेनिंग का आयोजन भी जूनियर मैनेजर व मैनेजमेंट ट्रेनीज जैसे प्रतिभागियों के लिए काफी उपयोगी रहा। AGM विजिलेंस श्री CB रामाकृष्णन तथा श्री रंजन पाल इस ट्रेनिंग में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित थे। इस उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजय प्रतियोगियों तथा निर्णायकों को श्री कोठारी, श्री साहू, श्री कुमार तथा श्री महापात्रा ने पुरस्कार व प्रमाण पत्र तथा टोकन गिफ्ट प्रदान किया। इस अवसर पर अपने उद्गार में श्री कोठारी ने मेजबान विभाग को इसके लिए बधाई दी तथा विजिलेंस के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हुए भ्रष्टाचार के उन्मूलन में इसके योगदान को रेखांकित किया। We should follow in our life which we want to teach our children. The same, if we do that thing, then I think we'll achieve our things. These various competition like essay, quiz has been organized by the Vigilance Department. I give you some suggestions to the Vigilance Department and organize for this observations of week to make this week, this Vigilance Awareness Week, more lively and closer function also the better. There is a suggestion that if we can organize a debate among the school children here, and if there are more participants are there, then final program can be done, debate in front of, there is a closing function day, this on dais, it can be done. Then some of these essays, which I have won the prize and best essay, should get an opportunity to read his essay in front of all of us here. So that will help and encourage and motivate the people, as the employees as well as the students and children. श्री आलोकेश बासु ने पूरे कार्यक्रम को अपनी पैनी संचालना से रोचक बना दिया था। AGM विजिलेंस श्री रंजन पाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से आयोजन पर विराम लगा। দুর্গাপুজো পেরিয়ে গেলেই ভারাক্রান্ত মনের একটাই সান্ত্বনা, সামনে আসছে কালীপুজো ও আলোর উৎসব দীপাবলি। আর এই উৎসবকে ঘিরে আপামর ভারতবাসীর সাথে সমান তালে মেতে উঠেছিল শিল্পাঞ্চলবাসী। বানপুরেও নানা সংগঠন ও সংস্থা আয়োজন করেছিল দীপাবলি উৎসবের। দীপাবলি উপলক্ষে গত ৩রা নভেম্বর ২০১৩ ISP CEOর বাসভবনে একটি প্রীতি মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন CEO শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি, শ্রীমতী মঞ্জু কোঠারি সকল অতিথিবৃন্দদের স্বাগত জানান আন্তরিকতার সাথে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন EDF&A শ্রী সুধীর কুমার, ED প্রজেক্ট শ্রী RN দাস, EDP&A ডক্টর N মহাপাত্র, আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনার অফ পুলিশ শ্রী বিনীত কুমার গোয়েল, SDM শ্রী অমিতাভ দাস,
ছাড়াও আইএসপির উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিভিন্ন এজেন্সির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ। এদিন তারা সকলে মিলে বাজি পোড়ান, যা সকলেই ভীষণভাবে উপভোগ করেন। দোসরা নভেম্বর 2013 আইএসপি সিইও বার্নপুরের বিভিন্ন ক্লাবে কালী পুজোর প্রতিমা পরিদর্শনে যান। পঙ্কে পথ কর
সকলে তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময় তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি সকলে তোমারই ইচ্ছা সময় তো থাকবে না গো মা কেবল মাত্র কথা রবে মা সময় তো থাকবে না গো মা কেবল মাত্র কথা রবে কথা রবে মা জগতে কলঙ্ক রবে সময় তো থাকবে না গো মা কেবল মাত্র কথা রবে মা ভালো কি বা মন্দ কালি অবশ্যই দাঁড়াইবে ভালো কি বা মন্দ কালি অবশ্যই দাঁড়াইবে সাগরে যার বিছানা শিশিরে তার কি করিবে শিশিরে তার কি করিবে মা জগতে কলঙ্ক রবে সময় তো থাকবে না গো মা কেবল মাত্র কথা রবে মা দুঃখে দুঃখে জড়ো জড়ো আর কত মা দুঃখ দিবে দুঃখে দুঃখে জড়ো জড়ো আর কত মা দুঃখ দিবে মা কেবল মাত্র দুর্গা না শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে জগতে কলঙ্ক রবে সময় তো থাকবে না গো মা
এদিকে বার্নপুর ক্লাবে দীপাবলি উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে দীপাবলির আতশবাজির প্রদর্শনী সবাইকে মোহিত করে। এখানে উপস্থিত ছিলেন সিইও শ্রী কোঠারি ছাড়াও শ্রীমতী মঞ্জু কোঠারি, ইডি ওয়ার্ক শ্রী আলসি সাহু, শ্রীমতী রত্না প্রভা সাহু, ইডি এফএনডে শ্রী সুধীর কুমার, শ্রীমতী সুমন মহাজন, ইডি প্রজেক্ট শ্রী আর এন দাস, শ্রীমতী মণিমালা দাস, ইডি পিএনডে ডক্টর এন মহাপাত্র, শ্রীমতী জিতা মহাপাত্র ছাড়াও আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এদিন পূর্ব আয়োজিত কুকিং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন শ্রীমতী মঞ্জু কোঠারি এবং শ্রী আর এন দাস। আনন্দে ভরপুর এই অনুষ্ঠান সকলে ভীষণভাবে উপভোগ করেন। हमारे इसको स्टील प्लांट बानपुर में एक विकसित खेलकूद की समृद्ध परंपरा रही है। यही कारण है कि खेलकूद से जुड़ी विभिन्न विधाओं में निखार लाने के लिए विभागीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जाते हैं। इन प्रतियोगिताओं में कर्मी खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते हैं। इनमें दर्शकों व चयनकर्ताओं को एक कड़ी स्पर्धा का दर्शन होता है। साथ ही अंतर इस्पात स्तर जैसी प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन करने में मदद भी मिला करती है। कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर गत 29 से 31 अक्टूबर 2013 तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तत्वावधान में अंतर विभागीय अंडर 35 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स हाउस में आयोजित इस 3 दिवसीय टूर्नामेंट का फाइनल मैच 31 अक्टूबर को कारखाने के कार्मिक विभाग तथा लेखा विभाग के बीच खेला गया। खेल के 2 सेट में कार्मिक विभाग ने लेखा विभाग को 2-0 से पराजित कर टूर्नामेंट का सिरमौर बना। खेल के प्रारंभ में ईडीपीएनडे डॉक्टर निर्मलेंदु महापात्रा तथा जीएमपीएनडे श्री ए.के. दास ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। तदुपरांत उप महाप्रबंधक कार्मिक व प्रभारी खेलकूद श्री एम.ई. शमसी ने मुख्य अतिथियों का फ्लावर बुकेट देकर स्वागत किया। इस अवसर पर हमारे ईडीपीएनडे डॉक्टर निर्मलेंदु महापात्रा ने अपने उद्गार में दोनों टीमों को इस खेल के लिए बधाई दी तथा आगे भी इसी तरह प्रयासरत रहने की कामना की। खेल काफी रोचक व आकर्षक रहा, उन्होंने बताया। उप महाप्रबंधक कार्मिक व प्रभारी खेलकूद श्री एम.ई. शमसी ने अपने उद्गार में कहा कि आने वाले प्रत्येक महीने में एक गेम का आयोजन अंतर विभागीय स्तर पर किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आईएसपी के प्रबंध प्रशिक्षु एसीटी ओसीटी कर्मियों में खेलकूद की भावना विकसित करना भी इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य है। खेल के अंत में उप महाप्रबंधक कार्मिक गैर संयंत्र श्री बी.के. श्रीवास्तव, डीजीएम फाइनेंस श्री बी.आर. दास तथा डीजीएम पीएल श्री आर. मुनिराजू ने सभी स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स को टोकन गिफ्ट प्रदान किया। तदुपरांत मुख्य अतिथि हमारे कार्यपालक निदेशक कार्मिक और प्रशासन डॉक्टर निर्मलेंदु महापात्रा ने विजयी टीम को तथा महाप्रबंधक कार्मिक और प्रशासन श्री अशोक कुमार दास ने उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री एच.एस. सोखी ने किया। आईएसपी बानपुर বললে একদিকে যেমন মনে চলে আসে এখানকার বিখ্যাত ইস্পাতের কথা, তেমনি আমাদের স্মৃতি রোমাঞ্চিত হয় এখানকার ফুটবল খেলার কথা ভেবে। সেল ফুটবল একাডেমির অন্তর্গত ফুটবল দল যাতে সব সুযোগ সুবিধা সমানভাবে পায়, সেই জন্য সম্প্রতি আইএসপির ইডিপিএনডে ডক্টর এন মহাপাত্র পরিদর্শনে এসেছিলেন সেল ফুটবল একাডেমি। গত 31 অক্টোবর 2013 সেল ফুটবল একাডেমি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন আইএসপির ইডিপিএনডে ডক্টর এন মহাপাত্র। এদিন তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান ডিজিএম পিএল অ্যান্ড আইসি স্পোর্টস শ্রী এম.ই. শামসি। তিনি পুরো একাডেমিটি ঘুরে দেখেন এবং খেলোয়াড়দের জন্য ব্যবহৃত জিমটি এবং ঘরগুলিও পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি সকল দলের সদস্যদের সাথে মিলিত হন ও কুশল বিনিময় করেন। পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, সেল ফুটবল দলটি যেন খেলার ধারাবাহিকতা সমানভাবে বজায় রাখে এবং শুধুমাত্র ইন্টারপ্ল্যান্ট পর্যায়েই নয়, রাজ্য স্তর ও জাতীয় স্তরেও ভালো ফলাফল যেন করতে পারে। এরপর শ্রী শামসি সকল খেলোয়াড়দের বোঝান যে ভালো স্তরে উন্নীত হলেই শুধু চলবে না, সেটা ধরে রাখারও ভীষণভাবে প্রয়োজন রয়েছে।
আইএসপি কর্তৃপক্ষ সবসময়ই তার কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গের দায়িত্ব পালনে সর্বদা এগিয়ে থাকে, আর এই জন্যই তারা চালু করেছে এমপ্লয়িজ মিউচুয়াল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিমের। এই স্কিমের অন্তর্গত সদস্যদের কোনো কারণে মৃত্যু হলে তার পরিবারবর্গের হাতে তুলে দেওয়া হয় আর্থিক সহায়তা। আইএসপিতে কর্মরত সদস্যগণ এমপ্লয়িজ মিউচুয়াল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম ভলেন্টারির অন্তর্গত হলে কোনো কারণে কর্মরত সদস্যের মৃত্যু হলে তার পরিবারবর্গের হাতে সাহায্য হিসেবে কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। সম্প্রতি 5ই নভেম্বর 2013 তারিখে জিএমপি&এ অফিসে ব্লাস্ট ফার্নেসে কর্মরত কর্মী স্বর্গীয় ভাগীরথী দাসের শারীরিক অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হওয়ায় তার স্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দাসের হাতে 2,04,850 টাকা চেক প্রদান করেন জিএমপি&এ শ্রী অশোক দাস। এখানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজার পার্সোনেল, লিগ্যাল অ্যান্ড আইআর শ্রী এনজি সরকার ছাড়াও বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ। আমাদের শিল্পাঞ্চল এমন একটি জায়গা যেখানে সব অনুষ্ঠানই বিশেষভাবে পালিত হয়, তাই এখানেই যেন দেখা যায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। ঈদ, দুর্গাপুজোর পর পেরিয়ে গেল দীপাবলির উৎসবও। সম্প্রতি দীপাবলির পরবর্তী কিছু অনুষ্ঠানও পালিত হয়ে গেল আনন্দের সাথে। গত 6 নভেম্বর 2013 বুধবার আসানসোল ক্লাবে আয়োজিত হয়ে গেল আসানসোল মারোয়ারি মিত্র সেবা সমিতির পরিচালনায় দীপাবলি প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএসপির সিইও শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি, শ্রীমতী মঞ্জু কোঠারি, সংস্থার প্রেসিডেন্ট শ্রী বাবুলাল আগরওয়াল, সংস্থার সেক্রেটারি শ্রী নরেশ আগরওয়াল, চিফ অ্যাডভাইজার ডক্টর জে.কে খান্ডেলওয়াল সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সকল বিশিষ্ট সদস্যদের পুষ্পস্তবক, শাল ও স্মারক উপহার দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। এরপর সকল বিশিষ্ট অতিথিগণ মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে মূল উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিকভাবে সকল সদস্যদের পরিবারবর্গের মিলিত হওয়া। বর্তমানে এই সংস্থায় 150 জন সদস্য আছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে মোট প্রায় 600 জন পারিবারিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী কোঠারি সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানান এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানে যে একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সমাজ গঠনে তা বুঝিয়ে দেন। এরপর শ্রীমতী কোঠারি বক্তব্য রাখেন এবং সকলকে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, পারিবারিক শান্তি ঠিকঠাকভাবে যাতে বজায় থাকে, যাতে করে পরিবারের ছোটরা বড়দের সম্মান দেয় এবং যাতে করে সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকে, সেদিকে নজর রাখতে হবে বাড়ির মহিলাদের। আর এভাবেই আমরা বিশ্ব শান্তির দিকে এগিয়ে যাব। हमने जो विश्व शांति का जो पाठ पढ़ा है उसकी शुरुआत हम अपने घर से ही शुरुआत करें तो वो ही एक हमारा रास्ता है। और इधर उधर कहीं बाहर जाने से पहले हमको अपने घर में शांति को वातावरण बनाना है। हमको अपने उसके लिए कार्य करना है कि बच्चों में शांति आए, घर वालों के प्रति शांति आए, बड़ों के प्रति इज्जत रहे, उनका सम्मान करें। वहीं से अगर हम शांति शुरू करेंगे तो लगता है आसपास का वातावरण भी अपना आप शांति में होता जाएगा। इसकी कड़ी हम एक महिला को ही करनी पड़ेगी और कहीं आसपास देखने की जरूरत नहीं है उसके लिए। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রী হরিনারায়ণ আগরওয়াল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্রী নরেশ আগরওয়াল। সংস্থাটি মূলত দারিদ্র ও প্রয়োজনবোধী মানুষের জন্য কাজ করে থাকে। প্রতিদিন একই সময় একই চ্যানেলে দেখুন ইসকো সমাচার। দেখতে থাকুন ISTVও। নমস্কার। नमस्कार।